की होया ने तो की हो गया यार छड्डो सही ओ यार छड्डो सही यार यार ओए छड्डो सही यार ना यार लड़ो ओ छड्डो पे ओए यार तेरे पे के बड़े छड्डो सही ओ यार तू ओए इनु छड्डो यार ओ यार पहले यार नहीं भाई और यार एक इना छड्डो ना यार खुद बात जानी है मेरे यार मेरी गल सुनो सारे ਅਸੀਂ ਪਤਰੇਰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫਲ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕਣਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਲੋਗਸ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ मतलब इस चीज़ की कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਨੌਵੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि यानी कि इस तरह यानी कि माहौल कई बंदे यानी कि अच्छा समझते हैं असी खुद बड़ा यानी कि समझने हैं लेकिन कुछ मतलब स्टडी की वजह तो या कुछ मसलाइल की वजह तो असी यानी कि अपना इत्थों असी होर जगह तो यानी कि शहर दे विच अपनी रह यकीन मान जो कि रात का मौसम इत्थे इन्ना क ज़बरदस्त हाँ दिने अज मैं यकीन मानो कि सुबह तकरीबन इत्थे 10-11 बजे का आया लेकिन इन्नी गर्मी इंतहा तो ज़्यादा और लेकिन रात का मौसम इत्थे बहुत ही ज़बरदस्त फ्रैश मूड यानी कि समझ लो यानी कि असी रेत जी है ये हूँ इस टाइम गर्म है और दिन के टाइम गर्म होएगी रात के टाइम ठंडी बंदा इतने मंजी कढ़ के सुकून सौ सकता है यानी कि इस तरह माहौल बन जाता है यानी कि ज़बरदस्त और VIP माहौल बनता है क्योंकि जो ठंडक की वजह तो रेत ठंडी हो जाती और गर्मी की वजह तो रेत गर्म हो जाती तो बाकी इंशाअल्लाह ताला तुहानूं अगे विखाने अपनी पैली वगैरह फिर तुहानूं विखाने यानी कि बाग खाने कई साढ़े भरा यानी कि बाहर बैठे बंदे यानी कि थोड़ा जा डिप्रैशन के होंगे ने तो शायद इस चीज़ वेख के मतलब यानी गाँव के माहौल चक के माहौल यानी कि तुसीं वेख के थोड़ा जा अपना मूड फ्रैश कर सको तुहाड़ियां अपनियां यानी कि यादां जिहड़ियां ने जिहड़ियां छोटे वक्त दियां क्योंकि कोई बंदा भी चाहे वो अमेरिका है चाहे कैनेडा है चाहे वो बहरीन दुबई सऊदी ओमान जिथे भी है वे साढ़े सारे भरा जिहड़े बाहर वाले वेखण वाले ने ज़ाहिर गल है इसे चक चों इसी ज़मीन तो इसी जिम्मेदारी तो मतलब ऐसे ही काम तो उठ के गए ने कमाई वास्ते कोई अपने बिजनेस वास्ते कोई अपनी छाई वास्ते बाकी इंशाअल्लाह ताला साड़ा भी यानी कि जिवें असीं जट्टां दे बाल हमेशा यानी कि साडी टोटल यानी कि साड़ी जमा पूंजी साड़ी ज़मीन साड़ी ये समझ लो कि साड़ा सब कुछ और तां करके यानी कि साड़ा ईद बरीद यानी कि साडे इत्थे आउणा यानी कि अपना यानी कि चाचियां बाबियां नूं मिलना इत्थे यानी तुहानूं पता है ईद ते या वैसे बंदा चक्कर लांदा रहिंदा है बाकी अल्लाह पाक दा शुक्र है रब ने जिन्हां दित्ती अल्लाह दा उन्हां दा भी एहसान है और रब ने जिन्हां नहीं भी दित्ती वो भी यानी कि खा के सौंदे ने यानी अल्लाह पाक दी वंड है वो हमेशा अच्छी ही हुंदी है कदे भी गलत नहीं हो सकती है बाकी अगे वेने यानी कि बाग नूं फिर इंशाअल्लाह तुहानूं ते विखाने मसम्मी फलूटर माल्टे निंबू किन्नू अगू इंशाअल्लाह साडे जी वीवर आओ तुहानूं लैके चलने हैं बाग की तरफ अच्छे फलों की तरफ क्योंकि साढ़े कोल इत्थे माशाअल्लाह बड़ी मेहनत लगती है इनू बनाने वास्ते इनू खड़ा करने वास्ते और इनू पकाने वास्ते और बाद विच खाण वास्ते सिर्फ आसानी होंदी है नहीं तो समझ लो जिन्नी देर तक फल तैयार नहीं होंदा उन्नी देर तक ये बड़े अखराजात ने
ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਅਦਰਸ ਵਾਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਲ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕਣਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਚੋਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਫਲੂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮਸੰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰੱਖਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਚਾਓ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਬਣਾਈ ਬੜੀ ਵਸੀਹ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਧਾ ਕਿਆਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਕੇ ਨਿੰਬੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾਤ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਮਤਲਬ ਠੀਕ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਫਿਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਗੂ ਜਾਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਐਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਜ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ, ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਾ ਘਰ ਜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਹਾਂ ਚਲੀਏ। ਕੌਣ ਭੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਸਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਓਏ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਯਾਰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ? ਓ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਂਗਣ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਂਗਣ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਨਗਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਗਾਣਾ ਬੰਨਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਟੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵਟ ਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ। ਯਾਰ ਆ ਛੱਡੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਔਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਰੇਰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਬੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਨਾ ਛੰਗਾਣ ਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਾ ਕਿਉਂ ਛੰਗਣ ਡੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਨਾ ਛੰਗਣੇ, ਛੰਗ ਆਈਏ ਨਾ ਛੰਗੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਾਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਭਾਈਜਾਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੜ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਬੰਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਧਰੋਂ ਨਗਾਣ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਆਈਏ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਨਾ ਵੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਨਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਨਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਲੱਭਣਾ 19 ਅਸੀਂ ਵੜ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਹੋਏ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੱਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਉਤੋਂ ਲੰਘੇ ਦਵਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਬੰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ ਬੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਨੇ ਚ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਖਲੋਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੜ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਨਾ ਐ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਪਤਰੇਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਫੜੇ ਨਾ ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਾਰ ਦਾਤਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆਈ ਬਾਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਵੱਢਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਘਾਹ ਦੇ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਰੋਲਾ ਪਾਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨਾ ਬੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੰਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਲਝਦੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਵੈਸੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਬੰਨਾ ਨਾ ਵੱਢੋ ਸੁਧ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲਾਓ ਬੰਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰੀਏ 6 ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 ਇੰਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਏ ਬੰਨਾ ਉਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨਾ ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਬੰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਯਾਰ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਓਏ ਤਾਂ ਹੋ ਓਏ ਓਏ ਛੱਡੋ ਪੈ ਓਏ ਯਾਰ ਕਿਰੇ ਬਣ ਕੇ ਬੜਿਆ ਛੱਡੋ ਸਹੀ ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਓ ਛੱਡ ਓਏ ਓ ਯਾਰ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਹੀ ਓ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਸਹੀ ਯਾਰ ਓਏ ਓ ਯਾਰ ਓਏ ਛੱਡੋ ਸਹੀ ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ ਲੜੋ ਓਏ ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਛੱਡ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਓਏ ਜਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਛੱਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋਵਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਰ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬੰਨਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਕਿ ਇਹ ਚਵਲਾ ਮਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਕਈ ਚੁੱਕ ਫੜ ਕਈ ਫੜ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਣ ਨਾ ਬੰਨਾ ਵੱਢੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਬੰਨਾ ਵੱਢੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਢਦੇ ਬੰਨਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੱਦਣ ਗਿਆ ਤਾਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤਾਏ ਹੋਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤਾਏ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਤਰੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਜੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੱਦਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਚੋਜੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਪਤਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਗਰਮ ਖੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੱਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਨਾ ਵੱਡੋ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ